దేవదేవుడు స్వయముగా నన్ను పిలిచినట్లుంది. ఆది దేవుని స్వరము చెవులకు తాకినట్లుంది. అంధకారము కనుల నుండి జారినట్లుంది. దివ్య సన్నిధి కనుల ఎదుట నిలిచినట్లుంది. దేవదేవుడు స్వయముగా నన్ను పిలిచినట్లుంది. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రేమన సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో ఈ బుధవారం మీ అందరినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సహాయం కోరిన కుటుంబాల కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. Thanksgiving Mass on the occasion of the birthday of Joseph Anthony Chukka and special intentions to bless him with good health, wealth, prosperity and protection of family and children from evil, Mass offered by Joseph Anthony. Joseph Anthony, wish you a very very happy birthday. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీకోసము మీ ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము స్పెషలీ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజను నేను మీకు సమర్పిస్తున్నా. Thanksgiving Mass for BAS NGO and special intentions to protect from evil and get support and help to expand the programs to more and more areas, and also bless the children home, schools and aged care programs, Mass offered by Joseph Anthony. Thanksgiving Mass for all the blessings received from our Lord Jesus Christ to Rosemary, and special intentions to protect her from evil and bless her with good health, knowledge and professional skills to do her new job efficiently, Mass offered by Joseph Anthony. For God's blessings and protection upon the family members, Mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For the departed soul of Boga Maria Karuna Kumar, Mass offered by Boga Arugyam and family. Thanksgiving Mass for all the blessings received by the grace of God and for the good health of Nirmala Teresa and growth in the spiritual life in the family. For the good marriage proposal to Tejaswini and for the departed souls of Yarva Joji Reddy, Inna Reddy, Vijaya, Rayappa Reddy, Manjula and Allam Lourdes Reddy. For the departed soul of S. Mary on her 28th death anniversary and forgiveness of her sins. For special intentions, Mass offered by Singha Reddy, Alban Reddy, Fatima and Nirmala. For the bright future and the good health of Amoga and the good health of Kalpana, Mass offered by Kalpana and family. For God's blessings upon the ministry of Sister Gracie and forgiveness of all her sins, and for the good health, Mass offered by Rajesh and the family. For the departed soul of Allam Bala Mohan Reddy, may his sins be forgiven, his souls may rest in peace in God's mercy. Mass offered by the parents Allam Melchior Reddy, Paulinamma and the family. For a speedy construction of the house by the builder without any obstacles, Mass offered by Majji Srinivas and Ranjini and family.
for God's protection on Sahiti through the intercession of Saint Anthony, was offered by Naveen, for the good health and bright future and throughout her thoughts to be fulfilled in their family, Mass offered by Yeruva Fatima Mary and family. Thanksgiving Mass on the occasion of the 45th wedding anniversary of Mr. Sylvester David and Mrs. Gracie David, for all the blessings received and for giving good health to them. Mass offered by the children and grandchildren. Mr. and Mrs. Sylvester David and Gracie, congratulations to you. 45 వసంతాల వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మీరు కొనియాడుతూ ఉన్నారు. దేవుడు ఇంకా మిమ్మల్ని హేరాళంగా దీవించి ఆశీర్వదించాలని ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో we are going to offer the mass for you. Mass offered for the special intentions of Selvan Julian David, who is now working in Singapore, and he should get a good job in India, by the parents Sylvester David and Gracie David. For the departed soul of Gan Reddy, Mass offered by Merlinamma Komareddy. Mass offered on the occasion of the birthday of Shashikala and God's blessings upon her family. Mass offered by her brother Pavan Kumar. Shashikala, wish you a very very happy birthday. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనకి ఇద్దరు బర్త్డేలు, ఒక వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మీ అందరి కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించి ప్రార్థిస్తున్నా. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. విడలారా, ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని మీ మనసులో ఉన్న ప్రతి కోరిక, ప్రతి తలంపును భక్తితో విశ్వాసముతో మనము ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనము భక్తి శ్రద్ధలతో అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము, సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులు, ఈనాడు కత్తోలిక శ్రీ సభ పునీత బ్లైసిస్ గారి పండుగను కొనియాడుతుంది. ఆయన ఒక పీఠాధిపతి, ఆయన ఒక వేద సాక్షి. మనము చరిత్ర గ్రంథములు పరిశీలించి వస్తే పునీత బ్లైసిస్ గారు అర్మేనియా దేశములో ఒక బిషప్ గారుగా, ఒక వేద సాక్షిగా ఆయన జీవించేవారు. దేవుని యొక్క పరిచర్యలో తన జీవితాన్ని అర్పించేవారు. ఆయన విశ్వాసము, ఆయన బోధ, ఒక బిషప్గా ఉండి నడిపించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక నడిపింపుని బట్టి అనేక మందిని ఆయన దేవుని సన్నిధికి ఆకర్షించారు. ఆయనకి సాక్షిగా ఆయన నిలబడ్డాడు. తన యొక్క అచంచలమైన విశ్వాసం వలన, తను యేసుక్రీస్తు కోసం తీసుకున్నటువంటి గట్టి నిర్ణయాల వలన ఆయనకి విరుద్ధంగా శత్రువులు తయారయ్యారు. ఆయనని లిసీనియస్లో శత్రువుల చేత తల నరకబడి ఆయన చనిపోయాడు. అంటే యేసుక్రీస్తు కోసం ఒక బిషప్గా, ఒక వేద సాక్షిగా ఆయన రక్తం చెంది యేసుక్రీస్తు కోసము ప్రాణము త్యాగం చేశాడు. బిడ్డలారా, పునీత బ్లైసిస్ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన నామం పేరిట ప్రార్థించినటువంటి విశ్వాసులకి పలు విధమైనటువంటి ఆశ్చర్య అద్భుత గొప్ప కార్యములు ఆయన ద్వారా అర్మేనియా దేశములు జరగటం దేవుడు చిత్తగించారు. అలాంటి చాలా ఆశ్చర్య అద్భుత కార్యముల వలన పేరు ప్రఖ్యాతి కలిగినటువంటి ఈ పునీత బ్లైసిస్ గారిని కత్తోలిక శ్రీసభ హతసాక్షిగా, ఒక పునీతుడుగా ఘోషణ చేశారు. పునీత బ్లైసిస్ గారి ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఎందుకు కత్తోలిక శ్రీసభ ఆయన పండుగ కొనియాడుతూ ఉంది అంటే బిడ్డలారా, రోగులు స్వస్థత పొందుకోవటానికి, విడుదల పొందుకోవటానికి బ్లైసిస్ గారి మధ్యస్థపాత్ర సహాయము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ అనారోగ్య వ్యవస్థలో చాలా ముఖ్యంగా గొంతు సంబంధమైన, త్రోట సంబంధమైన ఏమైనా రోగము, వ్యాధి బాధలు ఉంటే బ్లైసిస్ గారి నామం పేరిట ప్రార్థన చేస్తే
గొంతు సంబంధమైన అన్ని రోగాల నుండి స్వస్థత పొందుకునే ప్రజల విశ్వాసం బిడ్డలారా. ఎందుకంటే ఆయన తల నరికి చంపబడ్డారు. కథోలిక శ్రీ సభలో 8వ శతాబ్దము నుండి ఈ యొక్క విశ్వాసము, ఈ యొక్క ఆచారము, ఈ యొక్క సంప్రదాయము ఉంటుంది. అనగా ఏం చేస్తారంటే బ్లైసెస్ గారి పండుగ రోజు అనగా ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖున పరిశుద్ధ బలిపూజలో గురువులు 2 క్రోవత్తులు ఇలా ఒక క్రాస్ మోడల్లో ఇలా పట్టుకొని గొంతు సంబంధమైన ఏమైనా రోగ అవస్థలో ఉన్నవారి గొంతులో ఆ క్రోవత్తులు ఇలా పెట్టి గురువులు పుణ్యత బ్లైసెస్ గారి ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటూ ప్రే చేసి స్వస్థత ప్రార్థన నడిపించే ఒక సంప్రదాయము 8వ శతాబ్దం నుండి కథోలిక శ్రీ సభలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము 21వ శతాబ్దంలో ఉన్నాం. చూడండి, ఇన్ని శతాబ్దాల ఆచార పరంపర విశ్వాసం. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలు మీరు ఆన్లైన్లో పాల్గొంటున్నారు. నేను క్రొవ్వొత్తులు పెట్టి డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా మీకోసం ప్రార్థన చేయలేను. కానీ ఆ పుణ్యతుని ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మీ అందరి కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నా. ఈరోజు మరి ముఖ్యంగా గొంతు సంబంధమైన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మీకుంటాయి, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ మీకుంటాయి, ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో మీరు విశ్వాసముతో ప్రార్థించండి. దేవునికి అద్భుత శక్తి పుణ్యత బ్లెస్సెస్ గారి ద్వారా మీకు మీ ఇంటికి రావాలని కోరుకుంటూ మన పరిశుద్ధ బలిభోజనం అర్పిస్తూ మనం ప్రార్థిస్తాం. ప్రియపడ్డారా, 2 చేతులు జోడించి మీరు ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. తెలుసో తెలియక మనం చేసిన పాపములు, దోషములు అన్నిటినీ, అవినీతిని మన్నించమని ఆ భగవంతుని అడిగి పెడుకుంటాం. దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను, స్వస్థతను, విడుదల పొందుకోవటానికి నీకు దేవునికి మధ్య అడ్డుగోడగా ఏది లేకుండా ఉండటానికి సకల పాపములను, దోషములను ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ మనం ప్రార్థిస్తాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మన అందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. కరుణాపూరితులకు సర్వేశ్వర, వేద సాక్షి పునీత బ్లైసిస్ పీఠాధిపతికి రోగులను స్వస్థపరచు అద్భుత శక్తిని ప్రసాదించితివి. ఈ పునీతుని స్మరించుకొనుచు మీ దివ్య సమక్షమున మీ బిడ్డలకు మేము చేయు ప్రార్థనలు మనవిని ఆలగించి ఇహలోకములో ఉన్నంత కాలం సర్వ రోగముల నుండి, సర్వ బాధల నుండి మమ్మల్ని కాపాడి మాకు స్వస్థతను, విడుదలను ప్రసాదించండి. పరలోకములో ఆయనతో కలిసి నిత్య విశ్రాంతిని, సంతోషమును అనుభవించినట్లు మీ కృపను మాకు ప్రసాదించండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము పునీత యోహాను గారు రాసిన దర్శన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 15వ వచనము నుండి 20వ వచనం వరకు. నీ కృత్యములు నాకు తెలియను. నీవు చల్లగానైనను
వేడిగానైనను లేవు. నీవు ఆ రొంటిలో ఏదియో ఒకటైనా ఎంతయో బాగుండెడిది. నీవు చల్లగానైనను వేడిగానైనను లేక నులివెచ్చగా ఉన్నావు. కనుక నిన్ను నా నోటి నుండి ఉమ్మివేయబోవుచున్నాను. నేను భాగ్యవంతుడును, సుఖముగా ఉన్నాను, కావలసినవన్నీ నాకు ఉన్నవి అని నీవు అనుకుందువు. కాని నీవు ఎంత దీనుడవో ఎంత హీనుడవో నీవు ఎరుగవు. నీవు నిరుపేదవి, దిగంబరివి, గ్రుడ్డివాడువు. కనుక భాగ్యవంతుడు అగుటకై నా నుండి బంగారమును, స్వచ్ఛమైన బంగారమును కొనుగోలు చేయమని హీతువ చెప్పుచున్నాను. అసహ్యకరమగు నీ దిగంబరత్వమును మరుగు చేయుటకై వస్త్రధారణకుగాను ధవళ వస్త్రములు కూడా కొనుగోలు చేయుము. నీ దృష్టి బాగుపడుటకు గాను కన్నులకై ఏదైనా ఔషధమును కూడా సంపాదించుకొనుము. నేను ప్రేమించు వారినందరినీ గద్దించుచుందును, శిక్షించుచుందును. కనుక హృదయపూర్వకముగా పాపముల నుండి విముఖుడు కమ్ము. వినుము, నేను ద్వారం వద్ద నిలిచి తలుపు తట్టుచున్నాను. ఎవరైనను నా స్వరమును విని తలుపు తెరిచిన లోనికి వత్తును, వానితో భుజింతును, అతడును నాతో భుజించును. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా, నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 36 నుండి 50 వరకు. పరిసయ్యులలో ఒకడు తన ఇంట విందు ఆరగింప యేసును ఆహ్వానించెను. ఆయనందుకు అంగీకరించి పరిసయ్యుని గృహమున భోజనమునకు కూర్చుండెను. ఆ పట్టణములోని ఒక పాపాత్మురాలు యేసు పరిసయ్యుని ఇంట భోజనమునకు వెళ్ళనని తెలుసుకుని చలువ రాత్రి పాత్రలో పరిమళ ద్రవ్యములను తీసుకుని వచ్చి ఆయన పాదములకు వెనకగా నిలవబడి ఏడ్చుచు తన కన్నీటితో ఆ పాదములను తడిపి తన తల వెంట్రుకలతో తుడిచి ముద్దు పెట్టుకొనుచు పరిమళ ద్రవ్యమును పూసెను. యేసును ఆహ్వానించిన పరిసయ్యుడు అది చూచి, ఇతడు నిజముగా ప్రవక్త అయినచో తనను తాకుచున్న స్త్రీ ఎవరో, ఆమె ఎట్టిదియో గ్రహించడివాడే, ఆమె పాపాత్మురాలు కదా అని తనలో తాను అనుకొనను. యేసు అతనితో, సీమోను, మీకు ఒక విషయము చెప్పదలచి తిని అనగా, చెప్పుము గురువా అని సీమోను పలికెను. అప్పుడు యేసు, ఒక వడ్డీ వ్యాపారికి 2 రుణస్థులు ఉండిరి. వారిలో ఒకడు 500 దినారములు, రెండోవాడు 50 దినారములు అతనికి రుణబడి ఉండిరి.
రుణము తీర్చుటకు వారికి శక్తి లేనందున అతడు వారిద్దరిను క్షమించెను. అప్పుడు వారిద్దరిలో ఎవడు అతనిని ఎక్కువగా ప్రేమించునో చెప్పుము అని ప్రశ్నించెను. అందుకు సీమోను, అధికముగా రుణపడం ఉండి క్షమింపబడిన వాడే అని నాకు తోచుచున్నది అని జవాబు చెప్పను. యేసు, సరిగా సమాధానమిచ్చితివి అని పలికెను. పిదప యేసు ఆ స్త్రీని చూపుచు సీమోనుతో, ఈమెను చూచుచుంటివి కదా, నేను మీ ఇంటికి వచ్చినది, కానీ నీవు నా కాళ్లకు నీళ్లు ఇయ్యలేదు. ఈమె తన కన్నీటితో నా పాదములను తడిపి తన తల వెంట్రుకలతో వానిని తుడిచినది. నీవు నన్ను ముద్దు పెట్టుకొనలేదు. నేను లోనికి అడుగుపెట్టినప్పటి నుండియే ఈమె నా పాదములను ముద్దు పెట్టుకొనుట మానలేదు. నీవు నా తలకు నూనె అంటలేదు, కానీ ఈమె నా పాదములకు పరిమళ ద్రవ్యములు పూసినది. ఈమె అధికముగా ప్రేమించినది కనుక ఈమె చేసిన అనేక పాపములు క్షమింపబడినవి. తక్కువగా క్షమింపబడువాడు తక్కువగానే ప్రేమించును అని నీతో చెప్పుచూ ఉన్నాను అని ఆ స్త్రీతో, నీ పాపములు క్షమించబడినవి అని పలికెను. అప్పుడు ఆయనతో పాటు భోజనమునకు కూర్చున్నవారు, పాపములను సహితము క్షమించుటకు ఈతడు ఎవడు అని అనుకొనసాగిరి. యేసు ఆమెతో, నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించినది, సమాధానముతో వెళ్ళము అని పలికెను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా, నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మరొక రోజు రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని ఆలగించడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. ఒక నిమిషం మనము నిశ్శబ్దంగా శిరములు వంచి ఆ దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నత కోసం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువైన దేవా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో దేవుని వాక్యాన్ని బోధించటానికి నాకు కావలసినటువంటి ఆత్మ జ్ఞానమును, నడిపింపును, మాటలను నాకు దయచేయండి. నా గొంతును, నాలుగును, స్వరమును స్పర్శించండి ప్రభువా. ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న, ఆలగిస్తున్న బిడ్డలని ఒక్కొక్కరిని నీకు సమర్పిస్తున్నా. ప్రతిరోజు పరిశుద్ధ బలిభోజులో పాల్గొని ప్రతిరోజు వాక్యాన్ని వింటున్న ఈ బిడ్డలు ఈ వాక్కు వలన దీవించబడునుగాక. ఏ ఇంట్లో అయితే దేవుని యొక్క ఆత్మయు జీవమైన వాక్కు వినబడుతుందో, వింటూ ఉన్నారో, పాటిస్తూ ఉన్నారో ఆ కుటుంబాలను, బిడ్డలను ఈ వాక్కు ద్వారా దీవించండి దేవా. వారికి శ్రద్ధను, భక్తిని దయచేయండి. ఈ పరిచర్య మీకు మహిమగా మాత్రమే మారునుగాక. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మరి ముఖ్యంగా పునీత బ్లైసెస్ గారా మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియ తల్లి, మా కొరకు ప్రార్థించి మాకు సమీపమనే ఉండమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవ వరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైనడు మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణ సమయందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, సాధారణంగా మన సమాజములో, కుటుంబాలలో జరుగుతున్నటువంటి, మనం అందరూ చేస్తున్నటువంటి ఒక అలవాటు, అదేంటంటే స్నేహితులను, బంధువులను, చుట్టాలని, తెలిసిన వాళ్ళని ఇంటికి ఆహ్వానించటం. ఆహ్వానింపబడిన వారి ఇంటికి వస్తే మనకెంతో సంతోషం. ఆతిథ్య మర్యాద మనం వారికి చూపిస్తూ ఉంటాం, ఇస్తూ ఉంటాం.
ఆతిథ్య మర్యాదను అందుకుంటూ మనం పెట్టిన భోజనమన్ని సంతోషముతో భుజించి మీ ఇంటిలో మీతో కాసేపు సమయాన్ని గడిపి మీ చుట్టాలు వెళ్ళిపోతే చాలా సంతోషం, చాలా ఆనందం. ఎందుకంటే పెట్టటములో ప్రేమ ఉంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇలా రాకపోకలు, ఇచ్చిపుచ్చుకోవటాలు ప్రియబిళ్ళారా, చుట్టరికములో, బంధుత్వములో, కుటుంబములో, ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో సర్వసాధారణమైన మనందరికీ నచ్చినటువంటి ఒక సంప్రదాయం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మరి ముఖ్యంగా మీ ఇంటికి ఎవరైనా విఐపీలు వస్తే బాబోయ్ ఇంకా సంతోషం చెప్పక్కర్లేదు. ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇంటికి వస్తే అది ఇంకా సంతోషం, ఇంకా గౌరవం. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, యేసుక్రీస్తే స్వయంగా మీ ఇంటికి ఒక అతిథిగా వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తే, రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తే ఇంటికి అతిథిగా వచ్చాడు అని అనుకోండి, వస్తూ ఉన్నాడు అని అనుకోండి. అప్పుడు అది ఎంతగానో ఒక సంతోషానికి, ఒక ఆనందానికి, ఒక నిర్వృతికి కారణమవుతూ ఉంది ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఆన్లైన్లో నా ఈ పరిచర్యని, వాక్యాన్ని, పూజను అన్ని చూస్తూ వింటూ దేవుళ్ళు బలపడి కొంతమంది అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని ఇక్కడ నన్ను కలవటానికి వస్తారు. అందులో కొంతమంది నన్ను కలిసినప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళ మట్ట కన్నీరు వస్తున్నాయి. కొంతమంది నేను దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. కొంతమందికి ఇలా మాట రావట్లేదు. ఏంటమ్మా అని అడిగితే అంటున్నారు, టీవీలో ఇన్ని రోజులుగా చూసే ఫాదర్ అయినా నా ముందు నిలబడుతున్నారు అని నేను నమ్మలేకపోతున్నాను ఫాదర్ అని అన్నాడు. చూడండి, టీవీలో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇన్ని నెలలుగా చూసే ఫాదర్ అయినా నా ముందు నిలబడుతున్నారు అని అమ్మా నమ్మలేకపోతున్నాను అంటున్నారు. ఒక సాధారణ ఒక ఫాదర్ అయిన ఒక సేవకుడైన నేనే మిమ్మల్ని కలిస్తే, మీకోసం ప్రే చేస్తే, మీరు మా ఇంటికి వస్తే, నా రూమ్కి వస్తే, కాసేపు మాట్లాడితే మీరు ఎంతగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారంటే ప్రియములారా, సాక్షాత్ యేసుక్రీస్తు ఇంటికి వస్తే ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, అది మన ఊహానికే అందదు. ఇది నిజమా? ఇది వాస్తవమా? నిజంగా యేసుక్రీస్తు ఇంటికి వస్తాడా? నిజంగా అతిథిగా వస్తాడా? ప్రియములారా, వస్తాడు, వస్తాడు. నమ్మకం కలగట్లేదా? బిడ్డలారా, దర్శన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము మనం 20 వచనం చదివితే అక్కడ పెట్టబడినాడు, ఇదిగో నేనే ద్వారం వద్ద నిలబడి తలుపు తట్టుచూ ఉన్నాను. ఎవరైనా నా స్వరము విని ద్వారము తెరచిన ఎడల నేను లోనికి వత్తును, ఆయనతో పాటు భోజనము చెయ్యును అని ఎంత చక్కగా ఒక మాట ఉంది. విందామా? దర్శన గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 20 వచనం. వినుము, నేను ద్వారం వద్ద నిలిచి తలుపు తట్టుచున్నాను. ఎవరైనను నా స్వరమును విని తలుపు తెరిచిన లోనికి వత్తును, వానితో భుజింతును. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, యేసుక్రీస్తే స్వయంగా మీ ఇంటికి రావటానికి ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. మీ కడకి రావటానికి ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. మీ జీవితములో, నీ లైఫ్లో ప్రవేశించడానికి ఆయన సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు. ప్రియబిడ్డలారా, ఎంత గొప్ప కార్యమని ఒకసారి చూడండి. ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు కేవలం ఇలా మాట్లాడటం మాత్రం కాదు, నిజంగా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు తన పరిచర్య కాలములో. అలాగే ఈరోజు కూడా ఇంటికి, జీవితములో ప్రవేశించటానికి, రావటానికి
ఆయన సిద్ధంగానే ఉన్నాడు. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీ ముందు తెలియజేస్తాం ప్రియబిడ్డలారా. మొట్టమొదటిగా మీకు తెలుసు, యేసుక్రీస్తు కానా అని వివాహ పెళ్లిలో ఆ ఇంటికి ఆయన అడుగుపెట్టాడు. ఆ ఇంటిని వారి కొరతలో వారిని దీవించాడు. రెండవదిగా ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన పరిచర్య కాలంలో యాయీరు కుమార్తె చనిపోయినప్పుడు ఆ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ బాలిక చేతిని పట్టుకుని తలితా కుమి అని అన్నప్పుడు ఆ బాలిక లేచి కూర్చుంటుంది. సంతాపముతో ఏడుస్తున్న వారి కన్నీరు తుడిచివేసి ఆ ఇంటిని ఆనందంగా మార్చాడు. పేతురు గారి అత్తమ్మ జ్వరం బట్టి మంచం మీద ఉండగా ప్రభు ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి ఆమె చేయబట్టి లేపగా జ్వరం వీడిపోయింది. ఆమె లేచి యేసుక్రీస్తుకి పరిచర్య చేసినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్లో. ఇక మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి ఇంకొక సంఘటన, లాజరు చనిపోయినప్పుడు మార్తమ్మ మరియమ్మల ఇంటికి వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు ఆ చనిపోయిన లాజరుని లేపాడు. ఇలా ఎన్నో కుటుంబాలకి, ఎన్నో స్థలాలకి ప్రియబిడ్డలారా యేసుక్రీస్తు స్వయంగా వెళ్ళి వారి వేదనలో, వారి బాధలో, వారి సంతోషములో, వారి ఆనందములో, రకరకాల సన్నివేశములో ఆ కుటుంబ సభ్యులని కనుక్కున్నటువంటి ఒక యేసుక్రీస్తుని మనము బైబిల్లో చూస్తున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఇందులో నాకు నచ్చిన ఒక సంఘటన ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు లాజరు ఇంటికి వెళ్ళిన సంఘటన. అది ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు ఆ ఇంటికి 3 సార్లు వెళ్ళారు. ఒకటి, ఆ ఇంట్లో ఎటువంటి ప్రత్యేకతలు లేనటువంటి ఒక టైం, ఒక సాధారణమైన నార్మల్ డే యేసుక్రీస్తు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ మార్తమ్మ మరియమ్మల లాజరుల ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నాడు. మనం నిజంగా చెప్పాలంటే లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం ప్రియబిడ్డలారా 38వ వచనం చదివితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు బతానియ గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు మార్తమ్మ అని ఒక స్త్రీ ఆయనని తన ఇంటికి ఆహ్వానించును అని పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉంటుంది బిడ్డలారా. సాధారణమైన ఒక నార్మల్ సిచ్యువేషన్, అక్కడ ప్రత్యేకతలు ఏమీ లేవు, పండగలు ఏమీ లేదు, ముఖ్యమైనటువంటి ఏ కార్యము ఆ ఇంట్లో జరగలేదు. రెండవదిగా యేసుక్రీస్తు ఇంటికి అడుగుపెట్టినప్పుడు అక్కడ మాటల్లో వర్ణింప సాధ్యం కాని వేదన, కన్నీటి, బాధల ఒక సమయంలో యేసుక్రీస్తు ఆ ఇంటికి అడుగుపెట్టాడు. అది ఎప్పుడంటే మార్తమ్మ మరియమ్మల సోదరుడైన లాజరు చనిపోయిన సమయం. అది చక్కగా మనము యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయం చదువుతూ ఉన్నామంటారా, అది మీకు బాగా తెలుసు. మూడవసారిగా యేసుక్రీస్తు ఇంటికి ఎప్పుడు అడుగుపెట్టారంటే యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఈ సంఘటన. లాజరు మొదలులో నుండి లేచాడని, చనిపోయి పాతెపెట్టబడినటువంటి సోదరుడు తిరిగి వచ్చాడని, ఆ ఇద్దరు సహోదరులు మార్తమ్మ మరియమ్మలు ఎంత సంతోషముతో యేసుక్రీస్తు కోసం, లాజరు కోసం వారి ఇంట్లో ఒక పెద్ద దావత్ పెట్టాడు, ఒక పెద్ద విందు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. యేసుక్రీస్తుని కూడా ఆ విందుకు ఆహ్వానించారు. యేసుక్రీస్తు ఆ ఇంటికి 3వసారి అడుగుపెట్టారు. ఈ ఒక్క ఇంట్లో మాత్రమే ఇన్నిసార్లు యేసుక్రీస్తు వెళ్ళినట్లు మన పరిశుద్ధ గ్రంథములో చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఈ సంఘటన మీ ముందు చెప్పటానికి, అలాగే ఇంకా కొన్ని సంఘటనలు తీసుకురావటానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఉద్దేశం ఉంది. అది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు ఒక ఇంటికి అడుగుపెడితే, యేసుక్రీస్తు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ప్రవేశిస్తే, లేదా యేసుక్రీస్తుకి ఒకసారి ఆతిథ్య మర్యాద ఇస్తే, ఆయననికి మనము స్వాగతం పలికినట్లయితే ఆయన చిన్న మాట ఒకటే, నేను సదా సర్వదా యుగాంతం వరకు
నీకు తోడుగా ఉంటాను. అంటే వచ్చి దుమ్ము దులిపి విడిచిపెట్టిపోయేవాడు కాదు. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 20వ వచనములో యేసుక్రీస్తు శిష్యులకి అభయమొసగినప్పుడు కూడా ఆయన పలికిన మాట ఇదే. ప్రియబిడ్డలారా, ఒక్కసారి ఆయనని ఆహ్వానిస్తే, ఆయనకి ఆతిథ్య మర్యాద ఇస్తే, ఆయనకి మనం హృదయ ద్వారము తెరిస్తే, ఇంటి ద్వారం ఆయన కోసం విప్పినట్లయితే, ఆయన ఒక్కసారి ప్రవేశిస్తే ప్రియబిడ్డలారా నీతో పాటు భుజిస్తాడు, నీవు ఆయనతో పాటు ఉంటాడు. సదా సర్వదా యుగాంతం వరకు నేను నీకు తోడై ఉంటానని యేసుక్రీస్తు మనకి హామీ ఇచ్చి ఉన్నాడు, మనకు వాగ్దానం ఇచ్చి ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తుని ఇంటికి ఆహ్వానించటం ఎందుకు ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం, లేదా ఎందుకు యేసుక్రీస్తుని ఇంటికి ఆహ్వానించాలి, ఎందుకు ఆయనకి ఆతిథ్య మర్యాద ఇవ్వాలి, ఎందుకు మన దైనందిన జీవితములో ఆయన సాన్నిహిత్యము ప్రసన్నత మనకు కావాలి అంటే, యేసుక్రీస్తు అడుగుపెట్టిన ఇంట్లో ఏమేమి జరిగాయో, ఆయన ఏమేమి చేశాడో అని గమనిస్తే, చదివితే మీకు తెలుస్తుంది ఆయనని ఇంటికి ఆహ్వానించటం ఎంత ప్రాముఖ్యమైన విషయము. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేస్తున్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు, కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు. నంబర్ 1, లాజరు ఇంటికి, మార్తమ్మ మరియమ్మల ఇంటికి యేసుక్రీస్తు అడుగుపెట్టి వచ్చినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ మొట్టమొదటిసారి అడుగుపెట్టినప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఒకటి ఉన్నది. అది మీకు బాగా తెలుసు. అదేంటంటే లూకా సువార్త 10:38 వచనములో ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు ఈ బతాని గ్రామానికి అడుగుపెట్టినప్పుడు మార్తమ్మ మరియమ్మలు ఇద్దరు స్త్రీలు ఉన్నారు అక్కడ, సోదరులే. ఒక ఆమె వంటగదిలో యేసుక్రీస్తుకి ఏం పెట్టాలి అని వండన సంబంధమైన, భోజన సంబంధమైన, రకరకాల పనుల సంబంధమైన విషయములలో మార్తమ్మ మునిగి ఉంటుంది, సతమతమగుతూ ఉంటుంది, పనిలో ఉంటుంది. మరియమ్మ యేసుక్రీస్తు పాదాల చెంత కూర్చొని ఆయన బోధను, ఆయన మాటను ఆలగిస్తూనే ఉంది. అప్పుడు ఈ మార్తమ్మ వచ్చి అంటున్న ఒక మాట ఉంది, ప్రభువా, పని అంతా నా మీద వదిలిపెట్టి ఈమె ఏంటి నీ దగ్గర కూర్చొని ముచ్చట్లు వింటున్నారు, ఆమెను పంపి నాకు కూడా కొంచెం వంటగదిలో ఆమె సహాయం చేస్తుంది అని వచ్చి అడుగుతూ ఉంటుంది మార్తమ్మ. ప్రియబిడ్డలారా, ఒక చిన్న ప్రశ్న. ఎవరైనా ఒక ముఖ్యమైన గెస్ట్, ఒక విఐపి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నీ వంటగదిలో ఏం జరుగుతూ ఉంటుందో, మీ అక్క హెల్ప్ చేసిందా, హెల్ప్ చేయలేదా అని ముఖ్యమైన విఐపి గెస్ట్ దగ్గర ఎవరైనా వచ్చి చెప్తారా? ఒకవేళ ఇంట్లో ఏమైనా పెద్ద పెద్ద గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నా, మనస్పర్ధలు ఉన్నా కూడా విఐపి ఇంటికి వచ్చి మీతో ఉన్నంతసేపు పైన పట్టారలాగా అన్ని మంచిగా ఉన్నట్లు అని నవ్వుతుకుంటూ పనులు చేస్తూ ముందుకు వెళ్తారు. కానీ ఆ విఐపి దగ్గర ఎవరు వచ్చి ఆమె పని చేయటం లేదు, నేను అన్ని పనులు చేస్తున్నాను, హా హీ హూ హూ అని ఎవరు కంప్లైంట్ చేయరు కదండి. కానీ యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి ఈమె ఎందుకు వచ్చి కంప్లైంట్ చెప్పింది? ఇంటి విషయములు ఎందుకు బయట పెట్టింది? వంటగదిలో రహస్యంగా అక్కచెల్ల మధ్యలో జరుగుతున్న ఒక చిన్న మనస్పర్ధలు, పని విషయము ప్రియబిడ్డలారా, యేసు దగ్గరికి ఆమె వచ్చి చెప్పింది అంటే, ఎవరితో అయితే కొంచెం సాన్నిహిత్యం మనకు ఉంటుందో, దగ్గర సంబంధం ఉంటుందో, మన వాళ్ళు
అని అనుకుంటున్నామో, ఇంటి వాళ్ళు అనుకుంటున్నామో, అలాంటి వాళ్ళతోనే బిడ్డలారా మనము మన మనస్పర్ధల, కోపమా, ఇబ్బందుల, కొన్ని కష్టాల ఇవి అన్నీ పంచుకుంటారు. అనగా యేసుక్రీస్తు ఆ ఇంటికి అడుగుపెట్టినప్పుడు బిడ్డలారా మార్తమ్మ వచ్చి ఇంటి విషయాలు, మరి ముఖ్యంగా వంటగది విషయాలు, పని విషయాలు ఒక విఐపితో మాట్లాడుతుంది అంటే యేసుక్రీస్తుతో వారికి అంత దగ్గర సాన్నిహిత్యం, ఒక ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి, ఇంటి మనిషిగా భావిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి. లేకుంటే ఈ మాట ఆమె చెప్పేది కాదు. అక్కడ యేసుక్రీస్తు సాన్నిహిత్యము వారు పొందుతూ ఉండగా గమనించండి, ఇంటికి ఆహ్వానించే వ్యక్తి ఎవరు? మార్తమ్మనా, మరియమ్మనా? ఒకసారి వాక్యం వింటామా? 38 వచనం బిడ్డలారా, అక్కడ చక్కగా పేరుంది, మార్తమ్మ అని ఒక స్త్రీ యేసుక్రీస్తుని తన ఇంటికి ఆహ్వానించును అని ఉంది. విందామా 38 వచనం. వారు ప్రయాణము చేయుచుండగా యేసు ఒక గ్రామమునకు వచ్చెను. అచ్చట మార్తమ్మ అను ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంటికి ఆహ్వానించును. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 బిడ్డలారా ఇంటికి ఆహ్వానించిన స్త్రీ మార్తమ్మ. యేసుకి దగ్గరికి వచ్చి చెల్లి మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చింది కూడా మార్తమ్మ. హలో, చదువుతో వినండి. ఇంటికి ఆహ్వానించింది మార్తమ్మని. ప్రభు, ఇదిగో ఈమె ఏ పని చేయకుండా మీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటుంది, నేను అన్ని పనులు వంటగదిలో చేస్తూ ఉన్నాను, ఈమెను పంపియండి అని చెప్పి యేసుకి దగ్గరికి వెళ్ళి శికాయత చేసింది, కంప్లైంట్ చేసింది కూడా మార్తమ్మని. అనగా ఇంటికి ఆహ్వానించిన ఒక వ్యక్తియే కంప్లైంట్ చెప్తూ ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నన్ను ఇంటికి ఏమి ఆహ్వానించింది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు సైలెంట్గా ఉన్నారా? ఉండలేదు. ఆయన ఎక్కడ ఏం మాట్లాడాలో, ఎవరికి ఎలాంటి సలహా ఇవ్వాలో, ఎవరిని సరిదిద్దుకోవాలో, ఏది కరెక్టు ఏది కరెక్ట్ కాదో అని దేవుని కుమారుడు కాబట్టి, ఆత్మలను అభిషేకించబడిన వ్యక్తి కాబట్టి ప్రియబిడ్డలారా అక్కడక్కడే తనని ఇంటికి ఆహ్వానించిన మార్తమ్మతో ఒక మాట అంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు. మార్తమ్మ, మార్తమ్మ, నీవు అనేక విధమైన పనులలో సతమతమగుతూ ఉంటున్నావు, కానీ ముఖ్యమైనది ఒకటే, అది మరియమ్మ ఎన్నుకున్నది, అది ఆమె నుండి ఎప్పుడు ఎన్నడూ తీసివేయబడదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రియబిడ్డలారా ఇంటికి ఆహ్వానించిన మార్తమ్మని సరిదిద్దుకుంటున్నాడు. ఆమె చేసిన తప్పేంటో, ఆమె చేసే పొరపాటేంటో, ఆమె తలంపులో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏమిటో, ఏది ముఖ్యమో ఏది ముఖ్యం కాదో అని ఆ ఇంటికి ఆహ్వానించిన ప్రియబిడ్డలారా, ఒకవేళ మార్తమ్మ అక్క ఏమో మరియమ్మ చెల్లె కావచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే బైబిల్లో ఎవరి అక్క ఎవరి చెల్లి రాయట్లేదు, లాజరు సోదరులు అని ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈమె అక్క కావచ్చేమో, ఎందుకంటే ఇంటికి ఆహ్వానించింది ఆమె, వచ్చి కంప్లైంట్ చెప్పింది ఆమె, అంటే కొంచెం పొజిషన్, అక్క అనేటువంటి పొజిషన్ ఉండవచ్చు. ప్రియబిడ్డలారా ఇంటికి ఆహ్వానించిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఎటువంటి అక్కడ రాజీ పడేది లేదు, సర్దుకున్నది లేదు, అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. యేసుక్రీస్తు ఏ ఇంటికి అడుగుపెట్టారో అక్కడ ఏ పొరపాడుందో ప్రియబిడ్డలారా అది సరిదిద్దుకునే కరెక్ట్ చేసే ఒక మనస్తత్వం ఆయనకుంటుంది. ఇంటికి యేసుక్రీస్తుని ఆహ్వానిస్తాయి, జీవితములో ఆయన ఆహ్వానిస్తే ప్రియబిడ్డలారా మొట్టమొదటిగా ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే, ఆత్మకు విరుద్ధమైన, దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధమైన, దేవుని ఆజ్ఞలకు విరుద్ధమైన ఏ కార్యము మీ ఇంట్లో జరుగుతూ ఉన్నా సరే ప్రియబిడ్డలారా అవి అన్నీ ఆయన సరిదిద్దుకుంటాడు. ఈ రోజులో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, చిన్నపిల్లలని కూడా సరిదిద్దుకోవటము, కొద్దిగా మందలించటము, కొద్దిగా అరవటము లేదా శిక్షించటము, వారి స్వాతంత్ర్యానికి ఏమైనా అడ్డుగా పేరెంట్స్ నిలబడటం ప్రియబిడ్డలారా చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇష్టం లేదు. చిన్నపిల్లలకి కూడా ఇష్టము లేదు. అలాంటి టైంలో
కొద్దిగా పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత ఎవరి మాట ఎవరు వింటారండి? సర్దుకోవటము, అడ్జస్ట్ చేసుకోవటం, కరెక్షన్ తీసుకోవటం, ఇవ్వటం ప్రియబిడ్డలారా ఈ రోజుల్లో చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. నాన్న తిట్టినందుకు, అమ్మ తిట్టినందుకు వెంటనే పోయి ఉరివేసుకుని చచ్చిపోతే, అన్నం తినకుండా 2 రోజులు తలుపేసుకుని లోపల పడుకుంటే, ఇల్లు వదిలిపెట్టి పారిపోతే, మా అమ్మకి నేను వద్దు, మా నాన్నకి నేను వద్దు, నేనంటే ఇష్టం లేదు, ఇటువంటి రకరకాల ఇబ్బందులు, ప్రాబ్లమ్స్ పిల్లలే ఇంట్లో క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అనగా కరెక్షన్ ఇవ్వటం చాలా ప్రాబ్లమే. నోరు తెరిస్తే ప్రాబ్లం. ఎందుకు? తప్పు అంగీకరించటం, తప్పు తెలుసుకోవటము, తప్పు సర్దుకోవటం ప్రియబిడ్డలారా ఈ రోజుల్లో చిన్నపిల్ల మొదలుకొని ఈ పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరికీ నచ్చదు. ఆ వినయము, ఆ వినమ్రత లేదు. నేను కరెక్టు, నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉంటున్నాను, నేను మాత్రమే కరెక్టు అని అనుకున్నటువంటి ఒక కుటుంబ పరిస్థితుల్లో ప్రియబిడ్డలారా మనము జీవిస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 రెండోదిగా ప్రియబిడ్డలారా నేను ఈ రోజు సువిశేష పట్టణంలో ఒక సంఘటన చదివాను, సుదీర్ఘమైన సంఘటన. అదేంటంటే యేసుక్రీస్తుని సిమెయోను అనే వ్యక్తి తన ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు భోజనం చేయటానికి. ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించి యేసుక్రీస్తు అని ఇంటికి వెళ్ళాడు. పెద్ద విందు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ప్రియబిడ్డలారా. అనేక మంది సుంకర్లు, పాపులు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారు. ప్రియబిడ్డలారా అక్కడ జరుగుతున్న ఒక సంఘటన ఉంటుంది. ఒకటి మీకు తెలుసు, ఒక పాపాత్మురాలు, ఒక స్త్రీ. పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఈమెనే మగ్దల మరియమ్మ అని కొంతమంది బైబిల్ శాస్త్ర బోధకులు బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ పేరు లేదు. ఆ పట్టణములో, ఆ గ్రామములో, ఆ సిటీలో వ్యభిచారిణి అని, ఈమె ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ అని, చెడ్డ పేరు కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీ అని మాత్రం బైబిల్లో ఉంటుంది. ఈమె మగ్దల మరియమ్మ అని కొంతమంది బోధకులు లేదా బైబిల్ టీచర్స్ బోధిస్తూ ఉన్నారు. ప్రియబిడ్డలారా సిమియోను అక్కడ ఒక సాధారణ మనిషి కాదు. సిమియోను పేరు ప్రఖ్యాతి కలిగిన వాడు. ఆయన గొప్ప వ్యక్తి, ధనవంతుడు, అందరి ఎదుట గొప్పవాడుగా పరిగణింపబడుతున్న ఒక వ్యక్తి, ఒక ఫారసీ అంటే ఒక పరిసయ్యుడు. అంత ఉన్నతమైన ఒక స్థానములో గౌరవం పడుతున్న ఒక వ్యక్తి తన ఇంటికి యేసుక్రీస్తుని ఆహ్వానించినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందో, ఏం పొరపాడైందో యేసుక్రీస్తు గమనించి ఆ విందులోనే పంక్తులోనే కూర్చున్నప్పుడే ఆ మనిషి చేసిన తప్పు, ఆయన చేసిన పొరపాటు అక్కడక్కడే వేళ్ళెత్తి చూపించే ధైర్యం, కరెక్షన్ యేసుక్రీస్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. నేను మీ ముందు ప్రియులారా 3 సెంటెన్స్ మాత్రం చదువుతూ ఉన్నాం. అదేంటంటే మనం తీసుకుంటామా, లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయంలో ప్రియులారా మనము 44, 45, 46 ఈ 3 సెంటెన్స్ చదివితే అక్కడ ఆయన చేసిన మొదటి తప్పేంటి వాక్యములో ఉంటుంది. నేను నీ ఇంటికి వచ్చాను, నీవు నా పాదములు కడగటానికి నీళ్లు ఇవ్వలేదు. అది యూదుల ఆతిథ్య మర్యాద. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పాదములు కడగటానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలి. లేదా వారి ఇంట్లో స్లేవ్స్ ఉంటే, దాసులు ఉంటే వాళ్ళు అతిథి పాదములు కడగాలి. ఇది ఆయన చేయలేదు. నంబర్ 1. 45వ వచనములో నీవు నన్ను ముద్దు పెట్టలేదు, పాదములు కడిగి
ఇంటికి వచ్చే అతిథిని ముద్దు పెట్టి స్వీకరించటం యూదుల ఆచారం. ప్రభుంటున్నాడు, నీవు నన్ను ముద్దు పెట్టలేదు. 3వ ప్రియ సహోదరులారా 46వ వచనంలో ఉంటుంది, నీవు నన్ను తైలముతో అభిషేకించలేదు. బైబిల్ ఏముందంటే, నీవు నా తలకు నూనె రాచలేదు, పూయలేదు అని అంటుంది. అంత పెద్ద ఒక మనిషిని గొప్పవాడుగా, ధనవంతుడుగా, ఫరిసయ్యిగా, అందరి ఎదుట గొప్పవాడుగా ఉన్నటువంటి ఆ మనిషిని ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు తను చేసిన తప్పు కంటికి కనపడకుండా దాచిపెట్టి ఓకేలే అని చెప్పి ఆ మనిషిని వదిలిపెట్టలేదు. ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గా 3 మాట్లాడినారు. నీవు నా కాళ్ళు కడగడానికి నీళ్ళు ఇవ్వలేదు, నాకు నీ ముద్దు పెట్టలేదు, నన్ను నీ తైలముతో అభిషేకించలేదు. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ రోజులలో 2021 సంవత్సరములో లేదా 21 శతాబ్దములో మనం జీవిస్తూ ఉండగా మనందరి ఇంట్లో కావలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం ఇదే. సరిదిద్దుకోవటం, అది అంగీకరించటం, కరెక్షన్ ఇవ్వటం, కరెక్షన్ తీసుకోవటం. ఈ రోజుల్లో ఎవరికి నచ్చదండి, ఎవరికి నచ్చదు. నేను ఈ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రియులారా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి స్కూల్స్లో. అప్పుడు కేరళ రాష్ట్రంలో ఒక ఇంట్లో జరిగిన ఒక సంఘటన నాకు ఎవరో ఒకరు ఒక వాట్సాప్లో పంపించారు. అదేంటంటే, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంట్లో ఆ ఇంటి యజమాని తనకి 2 పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ పిల్లల్ని కూర్చోపెట్టి చదివిస్తూ ఉన్నాడు, రాపిస్తూ ఉన్నాడు. ఒక పాప ఉంది, చూస్తే ఆమెకి 5 వయసు ఉండవచ్చు, అంతే. 5 వయసే, చూస్తే అంతే ఉంది. 5 వయసున్న పాపని కూర్చోపెట్టి ఆ ఆన్లైన్లో క్లాస్ నడుస్తూ ఉండే అది ఇలా రాయిపిస్తూ ఉన్నారు నాన్నద గారి దగ్గర కూర్చొని. ఆమెకి రాయటం అసలు ఇష్టం లేదు. సో కోపం వచ్చేసి ఆమె అంటుంది, నేనేంటి నీ పనివాడినా నువ్వు చెప్పింది రాయటానికి అని అంటుంది. ఆమె 5 వయసే ఉంది. నేనేంటి ఇంటి పని మనిషియా, నువ్వు చెప్పిందని రాయటానికి నేను ఇంటి పని మనిషి అనుకుంటున్నావా నన్ను అని చెప్పి ఆ పాప ఏడుస్తుంది. నాకు అది చూసి దిమ్మ తిరిగిపోయింది. ప్రతిసారి రాయమంటావు అని అన్నయ్య పాప ఏడుస్తుంది. ఆ నాన్న మీద కోపగిస్తూ ఉంటుంది బిడ్డలారా. ఇది యాక్చువల్లీ వీడియో చాలా వైరల్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆమె ఇలా కోపంతో ఆ రాస్తున్న పెన్సిల్ ఇలా విసిరి కొట్టి ఇలా అంటుంది, నేను మీ ఇంటి పని మనిషియా అన్ని రాయటానికి రోజు రాయిపిస్తున్నావు, నువ్వు ఎందుకు నా నాన్నగా పుట్టావు అంటున్నట్టు ఆమె. నువ్వు ఎందుకు నా నాన్నగా పుట్టావని. ప్రియబిడ్డలారా, చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని ఇదే పరిస్థితి. అందరికీ గర్వం, అందరికీ అహంకారం, అందరికీ స్వేచ్ఛ కావాలి. ఎవరికి సర్దుకోవటమా, తప్పు వేళ్లతో చూపించటమా, ఇది చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని ప్రియరా ముసలి వయసుకు వచ్చే వరకు ఎవరికి నచ్చదు, ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. ఇదే మన కుటుంబాలలో, మన సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి నంబర్ 1 ప్రాబ్లం. మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఏమైనా తప్పు చేస్తే, పొరపాటు చేస్తే టీచర్లు కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, హెడ్ మాస్టర్ కానీ ఎత్తి పడేసి కొట్టేవాళ్ళు. టీచర్ కొట్టిందని, ప్రిన్సిపల్ కొట్టాడని ఒక మాట ఇంటికి వెళ్ళి చెప్తేనే చాలు, నాన్న కూడా అమ్మ కూడా ఎత్తి పడేసి కొట్టేవాళ్ళు. అందువల్ల స్కూల్లో కొట్టినా తిట్టినా అస్సలు నోరు మూసుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటారు. అమ్మ సాయంకాలం స్నానం చేయించినప్పుడు ఆ కర్ర మచ్చ కానీ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే, ఏంట్రా కర్ర మచ్చ అని అడిగితే చెప్పాలి. చెప్పినప్పుడు ఇంకా 2 దెబ్బలు ఎక్స్ట్రా పడతాయి నాకు. అలా ఇంట్లో నాన్నని భయపడి, అమ్మని భయపడి, స్కూల్లో టీచర్లను భయపడి ప్రియులారా
క్రమశిక్షణలో పెరిగాము, ఎదిగాము, మంచి చదువుకున్నాం, మంచి మార్కులు పాస్ అయ్యాం. ఈ రోజులలో స్కూల్లో టీచర్ కొట్టింది అంటే చాలు, ప్రిన్సిపల్ తిట్టాడు అని చాలు, ఇంట్లో ఉన్న అమ్మ నాన్న చుట్టాలు ఆ కాంత అంతా మూట ఎత్తుకు వచ్చి ప్రిన్సిపల్ మీద టీచర్ల మీద కేసులు పూకార్లు. ప్రియులారా, ఇలా ఆ క్రమశిక్షణ అనేది, కరెక్షన్ అనేది, తప్పు సరిదిద్దుకోవటం అనేది, తప్పు వేళ్లతో చూపించటం అనేది చిన్నప్పటి నుంచే ప్రియులారా మన కుటుంబములో, మన సమాజములో, మన పిల్లలకి లేదు. భయం అనేది లేదు. అది యాక్చువల్లీ ప్రియులారా ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంగా మారుతూ ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో. యేసుక్రీస్తుని ఇంటికి ఆహ్వానించడం ప్రియులారా ఎందుకు చాలా అవసరమై ఉంది అంటే, సర్వశ్రేష్టమైన ఒక అంశం ఇదే ప్రియులారా. తప్పు చెయ్యని వారు ఎవరూ లేరు, పొరపాటు చెయ్యని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు, పర్ఫెక్ట్గా ఎవరూ లేరు ప్రియులారా. ఎందుకంటే పునీత పౌలు గారు పలికినట్లుగా మానవులందరూ పాపం చేసి దేవుని మహిమ కోల్పోయిరి అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటే ప్రియులారా మనమందరం తప్పు చేస్తూ ఉంటున్నాం, మనమందరం పాపం చేస్తూ ఉన్నామని మాట. అందువలన అందరికీ ఒక కరెక్షన్ ప్రియులారా తప్పకుండా కావాలి. కరెక్షన్ మన జీవితంలో మనల్ని బలపరుస్తూ ఉంటుంది, తప్పును సరిదిద్దుకుంటుంది, మనల్ని దేవుని మార్గములో నడిపిస్తూ ఉంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒకసారి తీసుకున్న ప్రియులారా సీరా గ్రంథం 30వ అధ్యాయము మనము 1-2 వచనాలు చదువుకుంటామా? అక్కడ వాక్యం ఏమంటుంది? క్రమశిక్షణ, డిసిప్లిన్, తప్పు వేళ్ళెత్తి చూపియటం, ఆ మనిషి ఏమనుకుంటున్నారో అనుకోవటం లేదో ప్రియులారా ఇది ముఖ్యమైన విషయం కాదు. ఎందుకంటే అందరినీ మెప్పించి గంట కొట్టి సుదులు పాడి పొగడి ప్రియులారా మనం నిజంగా దేవునికి తగినటువంటి బిడ్డలుగా ఆయన మార్గములో నడిచే వాళ్ళగా మనం ఉండలేము, జీవించలేము. సీరా గ్రంథం 30వ అధ్యాయం విందామా? 1-2 వచనాలు ప్రియులారా. ప్రేమగల తండ్రి తన కుమారుని తరచుగా శిక్షించును. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి తన కుమారుని తరచుగా శిక్షించును. సుశిక్తుడైన పుత్రుడు, మంచి శిక్షను తరబీదు పొందినటువంటి పుత్రుడు పెరిగి పెద్దవాడైనప్పుడు తండ్రిని సంతోషపెట్టును. కుమారుని క్రమశిక్షణ గురి చేసిన తండ్రి ఫలితమును బడియును. అతడు పుత్రుని గురించి తన పుత్రుని గురించి తన మిత్రులతో గొప్పగా చెప్పుకోగలడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, బైబిల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తున్న ఒక క్రమశిక్షణ ఉంటుంది. అందువలన ఒకటి అనుకోండి ప్రియులారా, పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న ఏ ఒక కుటుంబము లేదు, ఏ తప్పు, ఏ పొరపాటు, ఏ లోటు, ఏ ఇబ్బందులు, ఏ మనస్పర్ధలు ప్రియులారా లేని ఒక్క కుటుంబం లేదండి. అన్ని కుటుంబాలలో ఉన్నాయి. కానీ ప్రాబ్లం ఒకటే, ఎవరు మాట్లాడుతారు, ఎవరి మాట ఎవరు వింటారు, ఎవరు వేళ్ళెత్తి చూపిస్తారు తప్పుని, ఎవరు సర్దిద్దుకుంటారు. ప్రియులారా ఈ ఒక్క క్రమశిక్షణ, ఈ ఒక్క పద్ధతి, తగ్గించుకున్న మనస్తత్వం, పెద్దల మాటలు వినటం, చేసిన తప్పును అంగీకరించటం, అది సర్దిద్దుకోవటం, దిద్దుకోవటం ప్రియులారా ఒక ఇంట్లో జరగాలంటే అక్కడ దేవుని సాన్నిహిత్యం కావాలి. దేవుని సాన్నిహిత్యం లేకుండా ఈ తగ్గించుకున్న మనస్సు కానీ, తప్పు ఒప్పుకున్న మనస్సు కానీ, తప్పు చేసే సారీ తప్పైంది నన్ను మన్నించు అని ఒక మాట రావాలంటే ప్రియులారా దేవుని ప్రసన్నత లేకుండా ఒక ఇంట్లో అది సాధ్యం కానే కాదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీతో ఒక సంఘటన పంచుకుంటా. నాకు తెలిసిన ఒక కుటుంబము ఒకరోజు భార్య, 3 పిల్లలు కలిసి నా దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ వచ్చింది. నేను ఊరు, పేరు, గ్రామం ఏం చెప్పను, ఎందుకంటే అది మంచిది కాదు. కానీ మీ మేలు కొరకే ఆ సంఘటన మాత్రం చెప్తున్నా.
వారు నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పినటువంటి ఈ పెద్ద మాటని ఒక చిన్నగా చెప్పాలంటే, ఈమె భర్తకి లేదా ఈ పిల్లల నాన్నగారికి ఇంకొక ఆమెతో ఒక అక్రమ సంబంధం ఉంది. ఈ ఒక్క అక్రమ సంబంధం వలన ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్. ఈయన హింస పడలేక శారీరకంగా భార్యని పిల్లల్ని తిట్టి కొట్టి ప్రియులారా ఇంకా రకరకాల విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్. చివరికి చేతపుళ్ళు మందకి ఏదో చేపించి ఈయన మొత్తం ఇంటిని నాశనం చేసేటట్లు ఈయన పని చేస్తున్నాడు. ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడల్లా వీళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగలేకపోతుంది, రాత్రి నిద్ర రావటం లేదు, ఇలా సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. వంటే ఈ భార్య పిల్లలు ముగ్గురు కలిసి వాళ్ళ సామాన్లన్నీ ప్యాక్ చేసుకుని ముళ్ళామూట ఎత్తుకుని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఈయనతో ఏగలేమని, ఈయనతో మేము ఉండలేమని, ఈయన మమ్మల్ని చంపేస్తారని భయపడి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి వేరే ఒక కిరాయికి ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నారు. వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి 1 వారమైంది, 2 వారాలైనాయి, 3 వారాలైనాయి. భర్త ఏమనుకున్నాడంటే వాళ్ళు తిరిగి వస్తారేమో అనుకున్నారు. ప్రియులారా, తిరిగి రాలేదు కాబట్టి చివరికి ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చాడు. నేను ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే ప్రియులారా నాకేనిపించిందంటే ఆయన పూర్తిగా ఒక సైతాను పట్టులో ఉన్నాడు, ఒక సైతాను బంధకాలని ఉన్నాడు. వ్యభిచారం అనే అక్రమ సంబంధం అనే దుర్భూతం అతన్ని పట్టుకున్నాడు. ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినా, ఎన్నిసార్లు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినా ఆ చేసిన తప్పు, అది వ్యభిచారమని తప్పని అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ మనిషి మాత్రం ఆ చేసే తప్పు ఒప్పుకున్న మనస్తత్వముకు రావట్లేదు. ప్రియులారా, ఈ కౌన్సిలింగ్ పక్కన పెట్టండి. చాలా మంది పరిస్థితి ఏంటంటే అందరికీ తెలుసు ఇది తప్పని, కానీ ఆ తప్పు ఒప్పుకున్న మనస్తత్వం తప్పు చేసే మనిషికి లేకపోతే మరి ఆ మనిషిని ఎవరు సర్దెత్తుకుంటారండి? ఎలా ఇంటి పరిస్థితి మారుతుందండి? ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులు, దేవుని నమ్ముకున్న వాళ్ళ కుటుంబాలలో, క్యాథలిక్స్ కుటుంబాలలో ప్రియులారా ఈరోజు మనం అందరూ ఎదుర్కొన్నటువంటి ఒక్క లోటు ఏంటంటే, ఒక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవుని ప్రసన్నత ఇంట్లో లేదు కాబట్టి, యేసు క్రీస్తుని ఇంటికి ఆహ్వానించే ఒక సంప్రదాయం మనకి లేదు కాబట్టి, ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన లేదు కాబట్టి, ఇంట్లో కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించే పద్ధతి మనకు లేదు కాబట్టి అందరూ ప్రియులారా వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీసులో, పనుల్లో, పార్టీలలో, సీరియల్స్లో, సినిమాలలో, మొబైల్ ఫోన్లో, ఫ్రెండ్షిప్లో ప్రియులారా మొత్తం బిజీగా ఉండి తిరిగి కలిసి ఇంట్లో దేవుణ్ణి ఆహ్వానించటానికి, కలిసి కుటుంబ ప్రార్థన చేయటానికి, కలిసి దేవునిగా ప్రసన్నత కోరుకోవటానికి ఈ రోజులలో కుటుంబాలకి టైము లేనటువంటి ఒక పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితి ప్రియులారా ఏ కుటుంబంలో అయితే ఇలా తయారవుతుందో అక్కడ తగ్గించుకున్న మనస్సు కానీ, తప్పు ఒప్పుకున్న మనస్సు కానీ, సారీ చెప్పేది కానీ, తప్పుడు మార్గములు మార్చే ఒక మనస్సు కానీ ఎవరికి ఉండదు. నీవు గొప్ప, నేను గొప్ప, నువ్వెవర్రా చెప్పేది, నువ్వేంటి చెప్పేది? అమ్మని నాన్నని కూడా బెదిరించే టైం. అందరికీ స్వేచ్ఛ కావాలి, అందరికీ ఫ్రీడమ్ కావాలి, అందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ మార్గం కావాలి. ప్రియులారా, కుటుంబంలో కావలసినటువంటి ఐక్యత, సర్దుకోవటము, పెద్దల మాటలకి లొంగటము, పెద్దలు తప్పు వేళ్లతో చూపిస్తే సర్దుకోవటము, క్రమశిక్షణకి లొంగటము, ఇవి అన్ని ఒక కుటుంబ మంచి వాతావరణంకి అవసరమై ఉన్నది. ఇది జరగాలంటే ఇంటిలో దేవుని ప్రసన్నత కావాలి. ఇది జరగాలంటే యేసుక్రీస్తుని ఇంటికి ఆహ్వానించాలి. ఇది జరగాలంటే ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన కావాలి. ఆ యేసుక్రీస్తు ఇంట్లో ఉంటే
మార్తమ్మను సర్దుకున్న యేసుక్రీస్తు, తప్పు వేళ్ళెత్తి చూపించిన యేసుక్రీస్తు, గొప్పవాడిన సీమోన్ని వేళ్ళెత్తి చూపించి ఆయన చేసిన తప్పులు చూపెట్టిన యేసుక్రీస్తు, పాపాత్మురాలైనటువంటి ఆమెని అమ్మా నీ విశ్వాసమే రక్షించినది చెప్పి తప్పు ఒప్పుకున్న ఆమె పాపములు మన్నించి, ఆమె ఎక్కువగా ప్రేమించినది కనుక ఈమె చేసిన సకల పాపములు మన్నించబడ్డాయి అని తప్పు ఒప్పుకున్న మనిషి పాపములు మన్నించి వదిలేశాడు యేసుక్రీస్తు. కన్నీటితో ఆమెన పాదములు తడబెట్టిన స్త్రీని వదిలిపెట్టాడు యేసుక్రీస్తు. తల వెంట్రుకలతో తుడిచి ఆ ప్రేమను వ్యక్తం చేసిన యేసుక్రీస్తు ఆమెను మెచ్చుకుంటున్నారు. అందరూ ఆమెని ఈమె వ్యభిచారి కదా, ఈమె తప్పులు మార్గం నడుస్తున్న స్త్రీ కదా, ఈమె ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ కదా అని అలాంటి ఒక దృష్టిలో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, హృదయములో తప్పు ఒప్పుకొని వినమ్రతతో వినయముతో ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి సాగిలపడి ఆయన పాదములు కన్నీటితో తడబెట్టి తల వెంట్రుకలతో తుడిచినటువంటి ఆమె తీసుకొచ్చినటువంటి పరిమళ తైలం, విలువైనటువంటి పరిమళ తైలముతో యేసుక్రీస్తుని అభిషేకించినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, ఆ పాపములు పూర్తిగా మన్నించి ఆమెని పునీతురాలుగా మార్చినటువంటి యేసుక్రీస్తు కరుణకి ఆమె పాత్రలుగా మారింది ప్రియబిడ్డలారా. ఈ పాప క్షమాపణ, ఈ పాప సంకీర్తనము, తప్పొప్పుకోవటము, అది ఎంత పెద్ద తప్పైనా ఎంత చిన్న తప్పైనా, చేసినవాడు ఎంత పెద్దవాడైనా ఎంత చిన్నవాడైనా ప్రియబిడ్డలారా, పెద్ద చిన్నతనం పాపానికి లేదు, తప్పుకు లేదు. అది చేసినది ఎవడైనా తప్పే ఎవరి ముందు? ప్రభు సన్నిధిలో. ఇదే యేసుక్రీస్తు ఇంటికి వస్తే మీ ఇంట్లో జరగబోతున్నటువంటి గొప్ప కార్యం. పెద్దవాడు చేసినా సరే, చిన్నవాడు చేసినా సరే, ఆడవాళ్ళు చేసినా సరే, మగవాళ్ళు చేసినా సరే, ఈ చిన్న పెద్ద ఎక్కడ లేదు ప్రియబిడ్డలారా. దేవుని యొక్క వాక్యం ముందు లేదు, అది యేసుక్రీస్తు సన్నిధిలో లేదు, ఆ దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నలో లేదు. అందుకే ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రసన్నత ఒక ఇంటికి అవసరం, ఒక ఇంటికి కావాలి, పిలవాలి, ఆ ప్రభువుని అడగాలి, ఆ ప్రభువు ప్రసన్నత కోరుకోవాలి, కుటుంబ సమేతంగా ఇంటికి ఆహ్వానించాలి. నీ ఇంటికి రావటానికి ఆయన ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అందుకే పలికాడు, ఇదిగో నేను ద్వారం చెంత నిలబడి తలుపు తట్టుచు ఉన్నాను, ఎవరైనా నా స్వరం విని ద్వారము తెరచిన ఎడల నేను మీలోనికి వస్తాను, మీతో భుజింతును, నీతో నిరంతరం ఉంటాను. దీనికంటే పెద్ద ఒక ఇన్విటేషన్ ఏం కావాలండి మనకి? అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తుని ఇంటికి ఆహ్వానించండి, యేసుక్రీస్తుని మీ హృదయానికి ఆహ్వానించండి. ఈ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి యేసుక్రీస్తుతో ఒక గంట సేపు కుటుంబ ప్రార్థన చేయటానికి, ఆయనతో గడపటానికి టైం కేటాయించండి. మీ ఇంట్లో యూనిట్ కావాలా? మీ ఇంట్లో ఎలాంటి ఒక పద్ధతి, క్రమశిక్షణ మీరు ప్రారంభించాలంటే, ఇంట్లో వేడివేడిగా వచ్చి తినిపోయే పద్ధతి చేయవద్దండి ప్రియబిడ్డలారా. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, అది మార్నింగ్ టిఫిన్ టైం అయినా, మధ్యాహ్నం టైం అయినా, రాత్రి టైం అయినా, భోజన టైం వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని భోజనం చేసే ఒక పద్ధతి మీ ఇంట్లో ప్రారంభించండి. నేను మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఆకలి అవుతుంది చెప్పి అమ్మ దగ్గరికి ఎప్పుడైనా వెళ్ళి చెప్పింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆమె క్లోక్ చూస్తుంది, టైం అయిందా అని చూస్తుంది. టైం అయింది అంటే పోరా పోయి నాన్నని, అన్నని, అక్కలందరినీ పిలుచుకుంటారా అని అంటారు. అప్పుడు నా పని ఏంటంటే, అన్నం కావాలంటే ఏం చేయాలి? నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి, నాన్న భోజన టైం అయింది రండి అని పిలవాలి. అన్నలు అక్కల పైన ఇలా వేరే వేరే రూమ్స్లో వాళ్ళ పనులో ఉంటే లేదా పొలములో ఉంటే ఏం చేయాలి? అక్క రండి భోజన టైం అయింది, అన్నా రండి భోజన టైం అయింది, అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకుని వస్తేనే నాకు అన్నం పెడతారు అమ్మ. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అమ్మ? అందరిని కూర్చోపెట్టి, అంటే మాకు చిన్నప్పుడే ఇంట్లో బఫే సిస్టమ్ పెట్టాలి, బఫే సిస్టమ్. ఆ టేబుల్ మీద అమ్మ అన్ని తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. ఆ టేబుల్ చుట్టూ మేమందరం కూర్చొని ప్రే చేసి భోజనం చేసే అలవాటు. వేడివేడిగా
ఎవరికి అన్నం పెట్టే అలవాటు చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో మా అమ్మ నాన్న నేర్పించలేదు. ప్రియులరా, ఇది అవసరం. ఈ విలువ, ఈ ఐక్యత, ఈ యూనిటీ మన కుటుంబాల నుండి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది. ఆ పద్ధతికి మళ్ళా కుటుంబాన్ని తీసుకురండి. ఈ క్రమశిక్షణ ఇంట్లో మీరు చెయ్యండి. మీ కుటుంబ పరిస్థితి యేసుక్రీస్తు ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన మార్చేస్తాడు. తప్పులు సర్దుకుంటాడు, ఐక్యత తీసుకువస్తాడు. ప్రేమతో కూడినటువంటి వినయము, వినమ్రత ఆయన స్థాపిస్తాడు. తల్లిదండ్రులకి కావలసిన ఆ గౌరవం, ఆ మర్యాద అప్పుడు ఇంటికి వస్తుంది. ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిస్తాం. ప్రభువున దేవా, ఈరోజు పునీత బ్లైసెస్ గారి పండుగని ఆడుతుండగా ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహా మేము కోరుకుంటున్నాం. ఏ ఇంట్లో అయితే క్రమశిక్షణ లేదో, విధేయత లేదో, తల్లిదండ్రులకి గౌరవ మర్యాద లేదో, దేవుని ప్రసన్నత లేదో, అలాంటి కుటుంబాలలో పునీత బ్లైసెస్ గారి ప్రార్థన సహాయం ద్వారా నీ ప్రసన్నతను మేము కోరుకుంటున్నాము, అడుగుతూ ఉన్నాం. ఆ ప్రసన్నతను ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న కుటుంబాలకి ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభు. తల్లిదండ్రులకి లొంగి వినయముతో వినమ్రతో జీవించే పిల్లలు పైకి వచ్చునుగాక. తప్పును ఒప్పుకొని పాపక్షమాపణం చేసుకుంటూ దేవుని ముందు వినయముతోను వినమ్రతను జీవించే కుటుంబ సభ్యులు యేసుకి సాక్షిగా నిలబడుదురుగాక. ప్రతి కుటుంబంలో యేసుక్రీస్తుని ఆహ్వానించి కుటుంబ ప్రార్థన ద్వారా, దేవుని ప్రసన్నత ద్వారా అటువంటి కుటుంబాలలో ఐక్యత కలుగునుగాక. పిల్లలు దేవుని మార్గములో, తల్లిదండ్రుల ప్రేమలో, పెద్దల క్రమశిక్షణలో పైకి వచ్చునుగాక. ఈ వాక్యము ఆలగిస్తున్న ఈ బిడ్డల కుటుంబాలలో ప్రభువా, తలుపు తట్టి, తలుపు తెరచి వారి ఇంట్లో ప్రవేశించి వారితో కలిసి భుజించి వారిని నీ ప్రేమయందు ఆకర్షించి బలపరచమని ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా అనారోగ్య అవస్థలో ఉంటే, మరి ముఖ్యంగా గొంత సంబంధమైన ఏమైనా అనారోగ్య అవస్థలో ఉంటే, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో పునీత బ్లైసెస్ గారి పండుగ సందర్భంగా మనము ఆ పునీతుని ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే రోగులకి స్వస్థత ఇచ్చే అద్భుత శక్తి కలిగిన పునీతుడు పునీత బ్లైసెస్ గారు. ఆయన పండుగ సందర్భంగా మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారాను, వాక్యము ద్వారాను, ఆ పునీతుని ప్రార్థన సహాయం ద్వారాను మీకు స్వస్థతను, విడుదలను అనుగ్రహించును గాక. చిగురించెని
సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లుగా ప్రార్థించుదాము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదాము. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీ ఇంటిని, మీ కుటుంబ పరిస్థితిని, మీ కుటుంబ సభ్యులను ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మీరు కానుకగా అర్పించండి. యేసుక్రీస్తు ప్రసన్నత మీ ఇంట్లో మీరు కోరుకోండి. ఆయన వచ్చి మీకు క్రమశిక్షణ, వినయమును, తప్పులు చూపెట్టే సరిదిద్దుకున్న మనస్తత్వమును, అలాగే ప్రభువు మన పాపములు మన్నించి మనల్ని పూర్తిగా తన కుమారులుగా అంగీకరించే ఒక సాన్నిహిత్యమును కావాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మీరు ప్రార్థించండి. అలాగే మీ ఇంట్లో ఎవరైతే అనారోగ్య అవస్థలో ఉన్నారో వారందరూ కూడా పునీత బ్లైసెస్ గారి పండుగ సందర్భంగా ఆ గొప్ప పునీతుని ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా మీకు స్వస్థత కలగాలని, విడుదల కలగాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మీరు ప్రార్థించండి. అలా బర్త్డే జరుపుకున్న 2 బిడ్డలు మనకున్నారు. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ జరుపుకున్నటువంటి దంపతులు మనకున్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో వారి కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే మా ప్రార్థన టీములో చేరి మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తున్న 2500 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకొని వారి ఇంట్లో, వారి కుటుంబాలలో దేవుడు యేసుక్రీస్తుకు అతిథిగా వెళ్ళి ఆ ఇంటిని సరిదిద్దుకొని ఐక్యతలోను, ప్రేమలోను, క్రమశిక్షణలోను నడిపించే మంచి వాతావరణం ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న, వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి కుటుంబములో తయారవ్వాలని ఈ బలిలో ప్రార్థన చేయండి. ప్రత్యేకంగా మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు ప్రవీణ్, శిల్ప, ప్రణవ్, గౌరవ్, వారి ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితిని దేవుడు దీవించమని ప్రార్థిస్తాం. ఏలూరు మేత్రాసనమును, బిషప్ని, కౌన్సిలర్స్ని, ఎస్విడి ప్రొవిన్షియల్ని, టీమ్ మెంబర్స్ని దేవునికి సమర్పించండి. ఆత్మ ద్వారా వారు నడిపించబడాలని ప్రార్థించండి. ఎంతో మంది మన ప్రార్థన సాయం కోరి ఉన్నారు. వారు ఒక్కొక్కరిని దేవుని కానుకగా అర్పించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము. మీరు ఆదర్శమును అనుభవించుచు పునీత బ్లైసెస్ గారు మీ నామ గౌరవార్థము తన రక్తమును ధారపోసి మీ అద్భుత చర్యలను ప్రకటించును. కానీ వీని ద్వారా ఆయన బలహీనతలను దృఢపరచి ఆయన ధైర్య సాహసములు లోపరెచ్చకుండునట్లుగా మేము అంగీకరించుకున్నట యందు ఆయనకు మా నాథుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా బలమును ప్రసాదించింది. ఆ కారణమున స్వర్గీయ దళములతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రులు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నది. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామున వేచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, మనం పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ఈ సమయంలో ఆ దేవుని ప్రసన్నత మీ ఇంట్లో కావాలని కోరుకుంటూ, మనకు పాపబోధం పశ్చాత్తాపం కలిగించినది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. ఆ పాపాత్మురాల స్త్రీలాగా ప్రభు సన్నిధిలో
తనను తాను తగ్గించుకుని పాపములు ఒప్పుకున్నప్పుడే ఆయన మనల్ని రక్షిస్తాడు, శుద్ధి చేస్తాడు, దేవుని బిడ్డలుగా మారుస్తాడు. ఆ కృప, ఆ వాతావరణం మీ ఇంట్లో కావాలని ఆత్మదేవుని ప్రసన్నతను కోరుకోండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతమే స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైనా యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో తారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాట మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖను మోకరించి పునీత బ్లైసెస్ గారి పండుగ సందర్భంగా ఈ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలివారగా మమ్ము
పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకించి కృపతో నడిపించమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునుము. మా ఫ్రాన్స్ జగద్గురువును, పూల ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతులను, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులందరినీ పునీత బ్లైసెస్ గారిలాగా నాయకుడుగా, బోధకుడుగా, వేద సాక్షిగా నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉత్థాన మగదుమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకును. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, ఉద్రచలములో ఉన్న ఆత్మలపై కరుణించి వారి పాపములు మన్నించి అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారిని వారసులుగా చేర్చండి. దిక్కులేని ఆత్మల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డల కుటుంబాల్లో మరణించిన ఒక్కొక్కరికి ఆత్మ విశ్రాంతిని అనుగ్రహించండి. ప్రభువా, మా పరిచర్యలో చేరి ప్రతిరోజు 1 గంట సేపు మధ్యస్థ ప్రార్థన చేస్తున్న కుటుంబాలను, నడిపిస్తున్న టీమ్ లీడర్స్ని, అడ్మిన్స్ని, కోర్ టీమ్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. స్వప్నను తన కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి. కోటేశ్వరరావుని స్పర్శించి మంచి ఆరోగ్యం చేకూర్చండి. ప్రభువా, మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ఒక్కొక్కరిని మీ సన్నిధికి సమర్పిస్తున్నా. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. 2 చేతుల పైకి లేపి మనం భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ డాక్టర్ని పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారి యందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమైయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో పునీత బ్లైసెస్ గారితో కలిసి మనం ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనీయక కీడులో నుంచి రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయ అనుగ్రహం వలన ఈ పూజలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరి వారి కుటుంబాలను నీ వాక్యానికి, ఆత్మకు, ఆజ్ఞలకు విరుద్ధమైన సకల కీడుల నుండి, పాపము నుండి, చెడు అలవాటుల నుండి, గర్వము, అహంకారము, వ్యభిచారము, తగ్గింపు మనస్తత్వం లేనితనమును, ఐక్యత లేనితనమును, సైతాను కలిగించే ప్రతి కీడుల నుండి ఈ బిడ్డల్ని పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. నిరంతరం మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే గొసుకుచున్నానని మీ అపోసదు వచ్చిచ్చిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, భక్తి క్రియలను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం మీరందరికీ పునీత బ్లైసెస్ ప్రార్థన సహాయం ద్వారా రోగులకు స్వస్థతను, కుటుంబంలో శాంతి సమాధానమును, ఐక్యతను ప్రసాదించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వర దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో ఇంటికి అడుగబెట్టి మార్తమ్మను సీమోనును సరిదెత్తిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పునీత బ్లేసెస్ వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ రోగులు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ సప్రసాద సమయంలో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి, దేవుని ప్రసన్నత కోసం. నేనే జీవాహారం, నేనే మధురాహారం, నేనే జీవాహారం, నేనే మధురాహారం. నన్ను భుజించువాడు నిత్య జీవము పొందును, అంతిమ దినమున లేచును. రండి ప్రియులారా, లోకనరా రండి, రండి స్నేహితులారా, జీవము పొందగరండి. రండి ప్రియులారా, లోకనరా రండి, రండి స్నేహితులారా, జీవము పొందగరండి. నేనే జీవాహారం, నేనే మధురాహారం. ప్రార్థించుదము. రక్షకుడైన మా యేసయ్య, మీ పరిశుద్ధ నామం పేరిట మేము నిర్వహించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి మీకు స్వీకార్యమగునగాక. ఈ మాసంలో పాల్గొని నీ ప్రసన్నత కోసం ప్రార్థించిన ప్రతి ఇంటిలో తలుపు తట్టి ఒక అతిథిగా ప్రవేశించి వారిని సరిదెత్తుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వినయముతో వినమ్రతతో తప్పులు అంగీకరించి యేసు పరిశుద్ధ రక్తముతో కడిగి శుద్ధి పొందుకునే కుటుంబాలుగా ఐక్యతతో మీరు నడిపించండి. బర్త్డే జరుపుకున్న ఇద్దరు బిడ్డలని వివాహ వార్షికోత్సవం కొని ఆడుతున్న దంపతులను దీవించి ఆశీర్వదించండి. మా ప్రార్థన సాంకోని ప్రతి ఒక్కరిని, రోగులకు స్వస్థతను, మరి ముఖ్యంగా పునీత బ్లేసెస్ గారి ప్రార్థన సహాయంతో దయచేయండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి ప్రేమయందు ఐక్యతయందు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మా మధ్యస్థ ప్రార్థనలో చేరి ఒక గంట సేపు మీరు ప్రార్థన చేయండి. 24 గంటలు మనకున్నాయి. ఒక గంట సేపు మా టీం మెంబర్స్ ప్రార్థన నడిపిస్తారు. మీరు స్తుతి ఆరాధన, వ్యక్తిగత ప్రార్థన, మధ్యస్థ ప్రార్థనలో మీరు ఎదిగి బలపడతారు. వాక్యములు మీరు బలపడతారు. ఆత్మలో స్థిరంగా నిలబడాలంటే
పడిపోకుండా ఉండాలంటే, మీ ఇంట్లో దేవుని ప్రసన్నత కావాలంటే ఈ ప్రార్థన తప్ప, కుటుంబ ప్రార్థన తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదండి. కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు, మీ పిల్లలని పెంపకరి నిర్లక్ష్యం చేయవద్దండి. ఈ నంబర్లు మీరు సంపాదించండి ప్రియబడ్లారా. మా టీం ఒక చైన్గా ప్రార్థన మిమ్మల్ని నడిపిస్తారు. దేవుడు మిమ్మల్ని హేరాళముగా ఉన్నత బ్లెస్సెస్ గారి ప్రార్థన సహాయం ద్వారా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ అబండెంట్లీ బ్లెస్.